कहीं पे फ्री गारंटियां दी जा रही है तो कहीं पे कांग्रेस ने अपने मुखौटे को बदलकर चन्नी सरकार को लाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है कि एससी समाज के सबसे बड़े शुभचिंतक हम ही हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी और इस दे विच सरकार दा जिम्मा हुंदा भी ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਆ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2017 18 19 20 21 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਨਾ ਆਪਣੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने में जब कुछ ही दिन बचे हैं और पंजाब की राजनीति में एक भूचाल खड़ा हो गया है। कहीं पे फ्री गारंटियां दी जा रही है तो कहीं पे कांग्रेस ने अपने मुखौटे को बदलकर चन्नी सरकार को लाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है कि एससी समाज के सबसे बड़े शुभचिंतक हम ही हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर राजनीति किस करवट जाएगी इसको कहना अभी बड़ा कठिन होगा, लेकिन युवा जो प्रदेश के लिए देश के लिए कहीं ना कहीं भविष्य होते हैं, उन युवाओं के बारे में क्या कोई सरकार कभी चिंता करती है या करती रही है। आज हम बैठे हैं पंजाब के आदमपुर विधानसभा के कुछ युवाओं के साथ में जिनकी अपनी अलग आप बीती है। इन्होंने बताया कि किस तरह से पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने इनके साथ धोखा दिया है और किस तरह कांग्रेस सरकार चाहती है कि एससी समाज के युवा न पढ़ें और न आगे बढ़ें। क्या है ये पूरा मामला? क्या सरकार एससी समाज के युवाओं को वास्तव में आगे बढ़ने से रोकना चाहती है? क्या बिजली के बिल माफ करने वाली सरकार, किसानों को प्रलोभन देने वाली सरकार, चन्नी के नाम पे अपने चेहरे को चमकाने वाली सरकार पंजाब के एससी समाज की युवाओं के साथ धोखा दे रही है? जो इन्हें स्कॉलरशिप मिल रहा था, हर साल लगभग 1.5 लाख युवाओं की स्कॉलरशिप काटी जा रही है। क्या है पूरा मुद्दा? आइए हम बात करते हैं यहाँ के कुछ स्टूडेंट यूनियन के लोगों से जिनकी अपनी आप बीती कि स्कॉलरशिप का मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी दीपक वाली। दीपक जी, आप ब्रीफ करेंगे कि क्या है पंजाब में? अगर आप बात करते हुए मुझसे बता रहे थे कि 2017 में जहां पे लगभग 5 लाख लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही थी, अभी लगभग 1.5 लाख के करीब में लोगों को स्कॉलरशिप दिए जा रही है। आपने बताया कि किस तरह से हमारे पंजाब का युवा, स्पेशली एससी समाज का युवा आज सड़कों पर रिक्शा चलाने को मजबूर है, कोई अंडे की रेडियां लगाने को मजबूर है क्योंकि सरकार के पास उसकी डिग्रियां बंधक हैं। क्या है पूरा मामला, एक बार आप बताएंगे? ये जी ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫॉर ਐਸਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਦਿਨ ਬਾਈ ਡੇ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਰਜ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੰਡ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਰਜ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਔਰ ਦੂਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਤੀਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ IAS ਸੀਨੀਅਰ IAS
ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 65 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਵੀ ਮੈਂ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਟ ਉਹ 400 ਕਰੋੜ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਇਹ 65 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ 65 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਟਾਲਾ ਨਿਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਟ ਟੋਟਲੀ ਇਹ 500-600 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨਾਓ MLA ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫਰੋਮ ਫਗਵਾੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਵਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਟਾਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ D ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਟਾਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, मोहरा किसी और को बना दिया। ਜੀ ਮੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨੇ ਸੀ, IPS ਬਣਨੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵੀ ਪਾ ਲਏ, ਕਈ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਸਟਰक्शन लेबर ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 सालों में कहीं न कहीं एससी समाज के साथ, एससी युवाओं के साथ एक मजाक किया है? नहीं 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ। 70 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਮਾਜ, ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਸਮਾਜ ਚੱਕ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਕਰ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਅਪਲਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਮਾਜ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। किस तरह से आपने देखा कि पंजाब में एससी समाज के युवाओं के साथ कांग्रेस कर रही है भद्दा मजाक? प्रश्न यही है कि अगर युवा समाज पढ़ेगा नहीं तो सभी वर्गों के साथ कंधा मिलाकर कैसे आगे बढ़ेगा? आइए लेते हैं इस पे कुछ और प्रक्रिया, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਆ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਮਿਲਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ 2017, 18, 19, 20, 21 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਨਾ ਆਪਣੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਗਿਆ। 2021 ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਪੈਸਾ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1.5 ਲੱਖ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗ ਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਦਿਆर्थी वर्ग पढ़ूगा नहीं तो उसका रोजगार कित्थों मिलूगा? पढ़ेगा नहीं तो कैसे बढ़ेगा विद्यार्थी वर्ग, यही सबसे बड़ी समस्या है। आप अनाउंस करते हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, आप अनाउंस करते हैं कि मैं एससी समाज का हूं, मुझे सीएम बना दिया गया। क्या कांग्रेस की यह दोहरी नीति है? एक समय तो दिखाने के लिए, कुछ समय के लिए कि चन्नी को सीएम फेस देकर एससी समाज को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरे तरफ एससी समाज के युवाओं के साथ बड़ा धोखा किया जा रहा है। क्या है इस पे आपकी प्रतिक्रिया? सर मेरा कहना यह है जी, सब तो पहली गल सीएम ਜਿਹੜੇ अपने है ਐਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, कोई उम्मीद नहीं है जी। एक चीज क्या लगता है कि कांग्रेस ने कुछ समय के लिए जिस तरह से एससी चेहरा दिया है और युवाओं के साथ स्कॉलरशिप में धोखा दिया है, क्या लगता है कि एससी समाज को मोहरा बनाया जा रहा है, उसे समझा जा रहा है कि इसे जिस तरह से भी ठगा जाए वो अच्छा है? क्या है इस पे आपकी प्रतिक्रिया? ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਖਾਲਸਾ ਕੋਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਐਸਸੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਐਸਸੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਸੀਐਮ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੂਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਐਸਸੀ ਸੀਐਮ ਹੋਣਾ, ਐਸਸੀ ਸੀਐਮ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਚੜਾ ਮੁੜੇ ਸੀਐਮ ਦਾ। जनता, युवा सबको पता है कि चन्नी अगले सीएम फेस नहीं है। शायद इसी वजह से इन एससी समाज के युवाओं को लगता है कि हमारे साथ खेला जा रहा है, हमें पढ़ने से रोका जा रहा है, आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। क्या है इस पे आपकी प्रतिक्रिया? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। युवा जब जब ठानता है, प्रदेश और देश तब तक मानता है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस बार युवाओं के मन में जो पल रहा है सरकार के अगेंस्ट, कांग्रेस के अगेंस्ट, शायद चन्नी के द्वारा दी जा रही चवन्नियों से ये प्रभावित नहीं है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਬੱਟੇ ਸਿੱਟਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਬੱਟੇ ਚੁੱਪੇ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਾਕ। एससी समाज के युवाओं का मजाक कांग्रेस ने जिस तरह से बनाया है, क्या आगे आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव कांग्रेस पे पड़ेगा? सर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा कि सब तो पहली गल ये है सर कि इन्होंने वादे बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ करते कि ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਕਈ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਸਰ ਘਰ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਸਰ, ਕਮਾਈ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਨ सर ਗੱਲ ਇਹ है। क्या लगता है कांग्रेस को एससी समाज के युवाओं के साथ फटा मजाक इस पे उठाना पड़ेगा उसको खामियाजा? ਦੇਖੋ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਐਮ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਐਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਠਣ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ,
ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਐਸਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆ, ਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੜੱਪ ਗਈ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ 36000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ना दिया रोजगार और लाठियों से किया प्रहार। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस जो ये छिपी हुई आग है युवाओं के बीच में, क्योंकि युवा परेशान है, कहीं सड़क पे अपने काम कर रहा है, कहीं ऑटो चला रहा है, कहीं डिग्रियों के लिए यूनिवर्सिटियों के धक्के खा रहा है, शायद इसी वजह से यह आंदोलन नहीं कर रहा है। लेकिन आंदोलन नहीं करने का मतलब कांग्रेस इस चीज को न समझे कि युवा शांत है और खामोश है और उसके साथ है। क्या लगता है इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸੀਐਮ ਲਾਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-9 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 8-9 ਲੱਖ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਡੀਐਮਸੀ ਰੋਕੇ ਗਏ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫਰੀ ਕਰ ਰਹੇ 4-5 ਲੱਖ। 20 ਲੱਖ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਦੁੱਖੋਂ ਮਰੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੁੱਖੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਮਾਜ ਮਰਿਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲੇ ਦੇ ਧਰਮਸੂਦ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ 10% ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਸੀਗਾ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਲਓ, ਅਗਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰ ਦੋ ਪਰਚਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਟੇਟਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪੂਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਆ, ਚੇਨ ਬਣੀ ਆ। युवा सबक सिखाएगा कांग्रेस को डेफिनेटली। जैसा कि आपने देखा कि स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स हमारे साथ अपनी बात में बताए कि कांग्रेस 20 लाख 80 परिवारों को भ्रम में रखकर, धोखा देकर, हरास करके, लोगों को परेशान करके और कहीं न कहीं अब 80 समाज के लोगों के साथ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रही है। आदमपुर विधानसभा हलके के आसपास जालंधर की अगर हम बात करें तो सभी युवाओं का एक स्वर में कहना है कि हम अभी अपने डिग्रियों की वजह से परेशान हैं, रोजगार की वजह से परेशान हैं, इसलिए हम सड़कों पे नहीं हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में अपने आंतरिक आंदोलन को हम वोट में परिवर्तन करके दिखाएंगे और कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। इसी चुनावी चर्चा में हम आगे फिर आपसे मिलेंगे और